صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا،
وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat, padahal cuacanya panas, harusnya lebih semangat lagi. Apalagi memperingati Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya harus semangat untuk menjawab salam. Siap Ibu-ibu? Ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT berkat taufik, hidayah serta inayahnya, kembali di siang yang mulia ini atau di waktu zuhur yang mulia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Berkat taufik hidayahnya kita masih bisa menghadiri peringatan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah di masjid kita, Masjid Nurul Mukminin. Pemprov Kaltim dalam keadaan sehat walafiat. Salat bering salam tidak lupa selalu kita haturkan dan selalu kita basahi lisan kita untuk bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih hati kita, idola kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berkorban dan juga hadir di panas-panas pada siang hari ini, kita menghadiri Maulidul Rasul, kelak di akhirat insyaallah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah Allah, sebelumnya yang kami hormati para jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang hadir pada siang hari ini, Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur dan juga Takmir Masjid, Ketua Masjid yang pada hadir pada siang hari ini yang kami hormati, dan juga para habaib dan ulama tentunya yang kita ta'zimi, yang kita hormati. Yang kesempatan kali ini hadir adalah Habib tamu mulia kita, penceramah kita Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syabuddin Matsanallah bidulai hayati, dan juga ada di samping kita ada Habib Muhammad Fitrah Al-Idrus, qori kita Matsanallah bidulai hayati. Semoga para habaib kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, qabul segala hajat dunia akhirat, dan juga tidak lupa para ulama kita, tokoh agama. Di sini ada imam kita, imam rawatib kita, Al-Ustaz Fatullah Al-Hafiz Matsanallah bidulai hayati. Semoga guru-guru kita doakan, habib kita, ada tarjum kita Ustaz Ahmad Syarif. Semoga juga para guru dan para habib kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah rahmatullah, pada kesempatan kali ini saya selaku MC akan menyampaikan beberapa susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat acara itu atau membaca penyampaian tausiah mau'izatan hasanah oleh guru kita, habib kita, yang terakhir doa dan penutup. Marilah sama-sama kita buka dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah juga kepada Abina Kiram Muhammad Ihsan bin Hawad Subuna ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah kita membaca Fatihah maka telah dibuka acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori kita, Habib kita, Habib Muhammad Fitrah Al-Idrus. Ini jarang-jarang kita mendengar Habib qori ini, luar biasa, Masya Allah. Beliau dari Bima ya Bib, dari Bima ya. Ya, tafadhol kepada Habib Muhammad Fitrah Al-Idrus, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca Quran dan yang mendengarkan ayat Al-Quran mendapat keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang kali ini saya diberi mandat oleh takmir masjid untuk menyampaikan sambutan sekaligus kepada para jamaah sekalian bahwasanya pada perayaan PHBI ini ada peringatan hari besar Islam yaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada yang pertama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk merayakan atau memperingati Maulidur Rasul pada kesempatan kali ini, dan juga kepada para panitia masjid dan pengurus masjid terutama yang telah mensupport acara peringatan pada siang hari ini dalam keadaan meriah dan juga dalam keadaan hikmat. Dan juga tidak lupa kami terima kasih kepada para jamaah sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah menempatkan waktunya untuk sama-sama hadir. Kita sama-sama meriahkan peringatan Maulid pada siang hari ini. Semoga apa yang kita niatkan, yang kita inginkan atau hajat kita semua di acara Maulid ini berkat Nabi Muhammad SAW bisa terkabul segera. Amin Allahumma amin. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Insyaallah setiap peringatan hari besar Islam, masjid kita Masjidul Mukminin terus meningkatkan dan juga selalu menghadirkan atau meriahkan peringatan hari besar, bukan hanya Maulidur Rasul tapi peringatan hari besar yang lainnya seperti Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan yang lain-lain. Semoga bersinergi dengan para jamaah sekalian dan para warga sekitar Kampung Jawa untuk sama-sama kita memakmurkan masjid. Girah kita atau semangat kita untuk memakmurkan masjid tidak lepas, dan juga kita lanjutkan mungkin beberapa kegiatan masjid yang bisa memakmurkan masjid kita di Masjid Nurul Mu'min Memberkati. Mungkin itu saja, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan juga kami mohon maaf apabila dalam perayaan peringatan Maulid Rasul pada siang hari ini mendapatkan kesalahan. Kami mohon maaf atas sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih. Langsung saja kita ke acara inti, yaitu Mau'izatun Hasanah atau tausiah agama Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah oleh guru mulia kita Al-Aribillah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syabuddin dari Tarim Hadramut Yaman, dan insyaallah akan diterjemahkan oleh imam kita Ustaz Fatullah Al-Hafiz. Mari kita sama-sama dengarkan dengan hikmat penjelasan ataupun Mau'izatun Hasanah oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syihabuddin, beliau memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pengobat hati, penawar segala penyakit, dan beliau juga termasuk daripada orang yang senantiasa memberikan nutrisi-nutrisi di dalam kehidupan kita zahiran wa batinan. Dan beliau juga bersolawat kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memuji lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua yang hadir di saat ini, tempat ini, yaitu beliau memuji kepada Allah atas kita dijadikannya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an waffaqana أن نحضر هذه المجالس، هذه الموائد، موائد الخير. قال الحبيب علي حبشي: موائد الخير مبسوطة لمن لا يرد في شهر فيه النبي المختار طه ولد. ونحن في ختام هذا الشهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر حظنا من محبة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن التخلق والاتصاف بأخلاق وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita juga bersyukur, kata beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada saat ini dihadirkan oleh Allah. Kita dikumpulkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara memperingati daripada kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di dalam perkataan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi bahwasanya mawaidul khair, artinya hidangan-hidangan kebaikan saat ini di setiap waktu-waktunya di dalam khusus bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihamparkan luas oleh Allah Subhanahu wa taala, mabsutah, artinya dihamparkan seluas-luasnya daripada hidangan-hidangan kemuliaan dengan berkat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun yang menginginkan hidangan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita termasuk daripada orang-orang yang akan mencicipi daripada hidangan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, karena kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dihadirkan di tempat ini sama-sama di dalam membesarkan dan mengagungkan daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu nahmadullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffaqana lidhalik لأن الداعي لهذه المجالس ولهذه المحافل هو النبي صلى الله عليه وسلم. Maka perlu juga kita mengingatkan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya perkumpulan kita pada saat ini, kehadiran kita di tempat ini, di dalam acara peringatan ini adalah salah satu ajaran langsung dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا يحضر هذه المجالس إلا من كان في قلبه كثير تعلق ومحبة وشوق للنبي صلى الله عليه وسلم. Maka tidak diragukan lagi mereka-mereka yang hadir di tempat-tempat, di majlis-majlis, di dalam perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dimanapun itu, seperti halnya pada saat ini, maka kata beliau tidaklah orang yang hadir di tempat itu kecuali mereka-mereka yang memang memiliki rasa rindu, rasa senang, bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. وذلك لما للمحبة والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من عظيم فضل وشريف منزلة
فنتيجة هذه المحبة وهذا التعلق مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Karena kata beliau, para hadirin, ketahuilah bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah permasalahan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan inilah kemudian memudahkan seseorang di dalam ta'alluq, mengikat dirinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسأل النبي: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وماذا أعددت لها؟ أنت جئت تسأل عن الساعة. لا يسأل شخص عن الساعة إلا إذا كان عنده أعمال كثيرة، عنده عبادات كثيرة. Suatu hari, kata beliau, ada seorang Arabi, orang Arab Badui, datang di ketika itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saat itu sedang melaksanakan khutbah. Kemudian di saat itu ada seorang Arabi yang bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau khutbah. Maka kemudian Arabi mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat itu? Maka akhirnya selesai khutbah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab kepada seorang Arabi tadi. Ya, kata Rasulullah SAW, wahai A'rabi, a'addatlah, apa kiranya yang engkau persiapkan di dalam menghadapi daripada hari kiamat tersebut? Maka kata beliau, tidaklah kita kemudian mempertanyakan tentang masalah kapan hari kiamat. Yang terpenting bagaimana dan apa kira-kira perbekalan kita di dalam menyongsong daripada hari kiamat tersebut. فقال هذا الأعرابي: ما أعددت كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. Sehingga kemudian setelah ditanyakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau persiapkan wahai seorang Arabi di dalam menyiapkan daripada hari kiamat tersebut? Maka orang Arabi tadi menjawab, seorang Badui tadi kemudian menjawab, ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa amalan-amalan daripada kebanyakan salat, tidak juga banyak salat, tidak juga banyak puasa dan amal-amal yang lain, biasa-biasa saja. Cuman ya Rasulullah, saya di dalam hati memiliki kecintaan kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنت مع من أحببت. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Arabi, engkau adalah orang yang bersama engkau cintai. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. فقال سيدنا أنس بن مالك: ما فرحنا بشيء منذ دخلنا الإسلام مثل فرحنا بهذا الأعرابي، لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مع من أحببت. ما شاء الله. Maka kemudian di ketika itu ada Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi Muhammad dan khadamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kata beliau, tidak ada kebahagiaan selama kami masuk Islam sampai saat ini melebihi kebahagiaan kami di ketika kami mendengar hadis yang dengan sebab orang Arab Badui tadi, maka kami mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, siapa-siapa yang cinta kepada seseorang, maka orang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Maka dengan hadis inilah, kata Sayyidina Anas bin Malik, kami bergembira melebihi kegembiraan kami sebelum-sebelumnya daripada setelah kami masuk Islam. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya cinta kepada Rasul dan cinta kepada Allah itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا إيمان ولا كمال لإيمان أي واحد منا إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين. هذا مدار الإيمان ومدار محبة الله سبحانه وتعالى كله متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسمى مؤمن من لا يحب النبي، لا يسمى مؤمن. Maka kemudian kata beliau, di dalam urusan masalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini, ternyata ini akan mempengaruhi keimanan seseorang. Kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad
ternyata akan mempengaruhi sempurnanya iman seseorang tersebut. Karena dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW beliau menyatakan, kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu dianggap sempurna imannya kecuali seseorang tersebut mencintai aku melebihi daripada cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi daripada cintanya kepada seluruh manusia sekalian. Maka kata beliau, ini cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak cukup kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau mengatakan, urusan permasalahan hubungan kita untuk menyempurnakan keimanan ini ternyata harus benar-benar mengikatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. لهذا نرى العارفين بالله الحبايب المشايخ دائما يعملون المجالس كلها لزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أسرع طريق إلى كمال الإيمان، أسرع طريق لدخول الجنة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kata beliau, oleh karena itulah para alim ulama, para arif billah, orang-orang yang mereka benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini ternyata kesibukannya adalah bagaimana setiap hari-harinya mereka selalu mencari dan mengkaji bagaimana supaya hati mereka senantiasa terhubung dan terpenuhi dengan cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata beliau bahwasanya salah satu amalan yang paling cepat di dalam menyampaikan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang paling cepat di dalam memasukkan seseorang ke dalam syurga ya Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكيف لا تحب رسول الله وهو يوم القيامة جميع الأنبياء جميع المرسلين كل واحد يقول نفسي نفسي إلا رسول الله يقول أنا لها. Maka kata beliau, bagaimana mungkin kita semua tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, padahal Allah dan Rasul SAW sudah menginformasikan di dalam hadis yang sahih, di ketika nanti di hari kiamat, di ketika itu seluruh para nabi dan rasul-rasul mereka angkat tangan, mereka lepas diri, mereka mengatakan nafsi nafsi, kita masing-masing enggak ada yang bisa menolong antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika itu hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita semua. Maka bagaimana mungkin kita tidak mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau modelnya nanti seperti ini dalam kehidupan kita setelah hari kiamat. Kaifa la nuhibbu Rasulullah وهو في سكرات الموت يطلب من الله أن يشدد عليه سكرات الموت لكي يخفف عن أمته. Maka bagaimana, coba kita perhatikan kata beliau, Nabi Muhammad SAW bahkan beliaulah yang memulai, yang paling cinta kepada umatnya, sehingga di ketika sakaratul maut sekalipun ternyata di saat itu beliau masih sempat-sempatnya mempertanyakan bagaimana nanti keadaan umatku setelah peninggalanku. كيف لا نفرح برسول الله والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في الآية الأخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Maka kata beliau, bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Tadi beliau singgung bagaimana Rasul di ketika mau sakaratul maut ya masih ingat-ingat kita. Kemudian bagaimana mungkin pula kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, yang mana kata beliau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya maka hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian bersenang-senang, dan hendaklah kalian bahagia dengan rahmat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. فهذه محبة القلب التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المحبة الأعظم من ذلك
محبة الأفعال، محبة الجوارح، محبة الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan kata beliau, permasalahan cinta di dalam hati seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, cintanya seseorang di dalam lidahnya, ucapan-ucapannya dengan menyebut Nabi Muhammad SAW, tentunya ini tidak bakal bisa sempurna kalau kita tidak mempraktekkan apa-apa yang diajarkan oleh orang yang kita cintai, yaitu baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa cinta kalau tidak mengikuti itba', mengikuti jejak langkah apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. فلا يقول شخص أنه يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا توجد عنده محبة في القلب، لأن هذه الأعمال ما تقبل، لأنه يعمل أعمال وما في محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنت لا تحب من جاء لك بهذه السنن، من عرفك بهذا الدين؟ وأيضا لا يقول شخص أنا أحب النبي بالقلب لكن ما يتبع سنن النبي. كيف؟ أنت لازم تتبع الذي تحب، لهذا يكون هذا مثل الطائر، محبة بالقلب ومحبة بالجوارح. Maka kemudian kata beliau, begitulah mestinya ketika kita mengatakan seseorang tidaklah dianggap dia mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW kalau ternyata dia tidak menyesuaikan dirinya kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika ada seseorang yang kemudian mengatakan aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata dia tidak mendatangkan, tidak mengamalkan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ini tidak sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka kata beliau, pentingnya kita ketika mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka perlunya pembuktian dengan kecintaan kita itu, yaitu dengan mengerjakan daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن فضل الله أنه جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أسهل وأفضل العبادات. قال سيد الحبيب زين بن صميت صاحب المدينة، قال كل الأعمال لها شروط لها أركان إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى شيء. لهذا السلف الصالح عندما يعملون أي شيء أو يعملون عبادة يدخلون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا أنه لكي يستجاب الدعاء تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتختتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا عندما يعرض هذا الدعاء على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما يرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يقبل الدعاء. Maka kemudian salah satu dari karunia Allah yang Allah katakan kul bi fadlillah tadi, kemudian salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita beramal ibadah, maka hendaknya kita kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu ibadah yang tidak membutuhkan arkan. Kata Al-Imam Habib, kata Al-Habib Zain bin Nur Ibrahim bin Smith, beliau katakan bahwasanya amalan solawat ini tidak membutuhkan syarat arkan, sedangkan amalan ibadah yang lain itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada hukum-hukum yang tertentu. Kalau orang membaca solawat maka tidak membutuhkan syarat-syarat rukun, langsung dia bacakan kalimat solawat tersebut, maka itu tidak akan pernah pun juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu amalan yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka bersolawat, mereka tidak akan pernah tertolak. Maka oleh karena itu mereka para ulama-ulama terdahulu, mereka mengatakan ketika orang ingin berdoa supaya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga dengan cara membacalah terlebih dahulu salawat kepada Nabi Muhammad, barulah kalian berdoa. Kemudian setelah itu tutuplah dengan salawat lagi. Maka kemudian kata para ulama, mustahil Allah Subhanahu wa taala menolak doa-doa yang dimulai dengan salawat dan ditutup dengan salawat. Kenapa? Karena kata beliau bahwasanya salawat itu tidak pernah tertolak. Salawat kepada Nabi Muhammad tidak pernah tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang berdoa dimulai dengan salawat, ditutup dengan salawat, niscaya doanya tidak akan ditolak. Artinya doanya akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اللهم إنا نسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك على ذكر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، اللهم بحقه نسألك أن تجمعنا معه في جنة الفردوس، أن تسقينا من حوضه من يده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Maka kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita berkumpulnya pada saat ini memuji Nabi Muhammad dan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perayaan daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di tempat ini, namun nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad di dalam surganya Allah, bersama Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan daripada minuman ataupun telaga haud, telaga Kautsarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa meminum telaga Kautsar tersebut walau hanya seteguk, maka niscaya orang tersebut tidak akan pernah lagi merasa kehausan selama-lamanya. اللهم إنك تعلم أن ما اجتمعنا في هذا المكان إلا محبة في حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فبحق هذه المحبة ارزقنا شفاعته يوم القيامة. Maka ya Allah, dengan kehadiran kami ini, maka kami hadir pada saat ini, Engkau lebih mengetahui apa-apa yang ada dalam hati kami. Maka tidaklah kami hadir di sini saat ini ya Allah, terkecuali kami hadir karena cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian oleh karena cinta kami ini ya Allah, berikanlah kami semua syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma innaka jami'un nas al-yawm la rayba fih, ijma' bainana wa bain habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manaman fi dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha menghimpunkan seluruh manusia di hari kiamat nantinya, maka himpunkanlah kami bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manama, yaitu baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan lewat mimpi. Maka kumpulkan kami ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik fil hadirin wa fil hadirat barakatan kamilatan ammatan nafi'atan syamilah. Ya Allah, berkahilah seluruh hadirin hadirat, seluruh bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang hadir pada saat ini. Maka mudah-mudahan kabulkan segala doa-doa kami ya Allah. Berkahilah semua kami yang hadir pada saat ini ya Allah. Ij'alna wa iyyahum minal ulama al-amilin. Dan jadikanlah mereka-mereka ya Allah, kami-kami yang hadir saat ini termasuk daripada orang yang mengetahui dari ilmu agama, yang kemudian mengamalkan daripada ilmu tersebut. Ja'alna wa iyyahum min mafatihil khair min maghaliqish syarr. Dan jadikan kami yang hadir saat ini ya Allah termasuk daripada kelompok umat Nabi Muhammad yang selalu membuka daripada segala pintu-pintu kebaikan dan menutup dari segala pintu-pintu keburukan. Ja'alna wa iyyahum min ansar Nabi Muhammad. Ansar. Dan jadikanlah mereka-mereka saat ini ya Allah, jadikanlah kami yang berkumpul saat ini termasuk daripada kaum Ansar, yaitu kaum penolong, pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'ti kulla wahidin minna wa minal hadirin su'lahu wa matlubahu wa ma'mulahu. Ya Allah, kata beliau minta, amin akan bertahan, jangan berdiaman aja. Mbak Amin nyaring-nyaring, beliau minta ya Allah, kata beliau, berikanlah semua permintaan-permintaan, semua hajat-hajatnya dunia dan akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas al-yawma la rayba fihi إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini Nabi Salun terjemahkan, ada kurangnya, ada salahnya, khilafnya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengamalkannya. Yang pertama yaitu bagaimana terus kita mengkaji Nabi Muhammad supaya tertanam cinta kita kepada Rasulullah, dan kemudian dengan cinta ini modal kita untuk mudah di dalam mengamalkan dari segala ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah
Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, di negeri akhirat kelak bersama Rasulullah dihimpunkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini Nabi sallallahu sampaikan, ada salah khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Syukran katsir kepada penceramah kita, tamu mulia kita Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syihabuddin atas penyampaian beliau yang Masya Allah, dan juga yang ditarjimkan oleh guru kita Ustaz Fatullah Al-Hafiz. Ya, tadi juga sudah ditutup oleh doa oleh Habib. Selanjutnya kita mengambil berkah dari beliau, kita salawat bersalaman kepada Habib dan Tuan Guru kita. Setelah itu kami persilahkan bagi para jamaah untuk bisa secara tertib untuk mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh panitia di beberapa pintu masjid. Dan setelah itu kita akhiri wawancara kita pada siang hari ini. Kami dari segenap pengurus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan, apabila dalam pelaksanaan acara ini dapat kekurangan, mohon sekiranya dimaafkan. Oke, itu saja dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kita bersalaman kepada Habib, bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul